students, today already I sent you the problem number 4, that is Ajit and Sujit. Now we are solving our problem first. First, capital account Ajit, Sujit. The effect will go to balance sheet. Capital accounts Ajit, rupees 60,000. It shows in inner column. Sujit, rupees 40,000. It is also in inner column. Then drawings Ajit and Sujit. It will be less from your partner's capital account. So here is a net profit, interest, then figure, then less drawings. 2,000 of Ajit. Here is the profit and loss, interest, total, and less drawings. Is rupees 1,000. Okay. Next, stock on 1/1/2013. म्हणजे काय? Opening stock. It will be recorded on trading account. In trading account debit side. To opening stock. Rupees 44,000. It will be on outer side. 44,000. Then bills receivable 1,800. It will be on asset side. On balance sheet, fixed assets, I will take in here bills receivable. Bills receivable 1,800. It is on the outer side. Then purchases and sales. It will be recorded on trading side. Okay, purchases and sales. Here already we discussed there is a return. So to purchases, inner column 1,90,000, and on credit side by sales on inner column 3,02,000. Okay. Now next is returns. So less returns. Here is also less returns. Less returns. Debit side ला असते sales return. So it will be deducted from sales 6,000, and here is a less 2,000. Okay. Next, salary. Outer is 1,82,000. Here outer is 3,04,000. Now next is salary. Salary हा expenses आहे. Profit and loss accounts च्या debit side ला
to salary rupees 10,000. Here is adjustment. So on inner side rupees 10,000. Next is carried outward to profit and loss account la, to carriage outward 1,400 directly on outer side 1,400. Then next is wages. Wages is 24,000. There is also adjustment on wages to wages 24,000. Okay. Next is to insurance, profit and loss account to insurance 1,600. Next is डिस्काउंट रिसीव्ड है इनकम है सो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय डिस्काउंट received amount is on outer side rupees 200. Next is insurance ला adjustment है so it will become on inner column. Next is to postage is 800 rupees. Next is debtors and creditors. Debtors on liability side, debtors on asset side. Debtors 70,400. Inner column 70,400. Now next creditors 64,200. Creditors 64,200. Next is furniture 24,000. There is adjustment on furniture, so furniture 24,000. Next is cash in hand 9,800. Cash in hand. Outer column asset 9,800. Now next is machinery. There is also adjustment on machinery. So machinery is asset 80,000. Machinery is 80,000. Next is rent and taxes, profit and loss account to rent and taxes 1,200. Is there an adjustment? No, 1,200. Okay. Next, printing and stationery 400. To printing and stationery 400. Okay, fine. Now come to adjustment. First, the closing stock on 31st December 2013 was valued at rupees 56,000. Closing stock चे दोन effects. एक effect ये
ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय क्लोजिंग स्टॉक, by closing stock, outer column 56,000. दुसरा इफेक्ट कुठे जाईल? बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला क्लोजिंग स्टॉक, closing stock 56,000. Okay. Next, outstanding expenses were wages rupees 2,000. आउटस्टँडिंग आहे म्हणजे थकबाकी आहे. वेजेस मध्ये ऍड आउटस्टँडिंग रुपीज 2,000. There is total is 26,000 and outstanding salary is 930. Outstanding $930. Okay, so total is 10,930. काय केलं आपण बघा, वेजेस मध्ये ऍड आउटस्टँडिंग आणि सॅलरीज मध्ये ऍड. दुसरा इफेक्ट जाईल बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीज साइडला, आउटस्टँडिंग आहे म्हणून आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस और आउटस्टँडिंग वेजेस सेपरेट लिहिलं तरी चालेल. आउटस्टँडिंग वेजेस 2,000 and outstanding salary 930. Okay, fine. Next is adjustment number 3. Goods of rupees 2,000 were distributed as free sample. ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला एक इफेक्ट बाय गुड्स distributed as free sample by goods distributed as free sample rupees 2,000. Next, second effect, profit and loss accounts debit side ला to goods distributed as free sample. As a free sample 2,000 rupees. Next, interest on partners capital. The interest on partners capital हा जो इफेक्ट आहे हा कुठे येतो? प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंटच्या डेबिटला एक इफेक्ट. सो कम टू युअर प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. टू इंटरेस्ट ऑन partners capital.
आता फर्स्ट कोण आहे तुमच्याकडे? 7% पर ॲनम सांगितलंय. फर्स्ट आहे अजित. सो अजित इन ब्रॅकेट तिथे लिहून ठेवा 7%, सॉरी 7% ऑन रुपीज. अजितचं कॅपिटल किती आहे? 60,000. ते रुपीज येतात 4,200. देन सुजित in bracket 7% on rupees 40,000. That is 2,000. $800. Okay. So total of this 7,000. Okay. Interest on partners capital. Second effect, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कॅपिटल. ह्याचा अर्थ काय की आपण भांडवल आहे आणि भांडवल गुंतवलंय म्हणून त्याच्यावर आपल्याला व्याज मिळतंय. सो इट इज इन्कम ऑफ पार्टनर. त्याचा दुसरा इफेक्ट जाईल तुमचा इन्कम ऑफ पार्टनर. सो ऍड इंटरेस्ट हा दुसरा इफेक्ट जाईल. अजितचं इंटरेस्ट अजित मध्ये ऍड होईल. किती इंटरेस्ट आहे? 4,200. सो हे इथे ऍड करते 4,200. आणि सुजितचं आहे 2,800. सो ऍड इन सुजित, ऍड इंटरेस्ट 2,400. क्लियर? देन सॉरी 2,800. सॉरी बाय मिस्टेक 2,800. ओके. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट इज प्रीपेड इन्शुरन्स. प्रीपेड इन्शुरन्स आहे. सो इन्शुरन्स मधून प्रीपेड म्हणजे अगोदर पेड केले सो ते लेस होतील. लेस प्रीपेड. किती अमाऊंट आहे प्रीपेड इन्शुरन्स? 100. 100 रुपीज विल डिडक्टेड. सो आउटरला 1,500. आणि दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला प्रीपेड इन्शुरन्स 100. ओके फाइन. Okay. Next, a depreciation was to be provided on furniture and machinery. So furniture मधून लेस होती depreciation. एक इफेक्ट लेस depreciation. किती सांगितलंय फर्निचर वर? 10%. 10% म्हणजे एक झिरो कट होतं 2,400 लेस. एक्सेल शीट वर असं मायनस चिन्ह वगैरे दिलं की हा प्रॉब्लेम होतो. सो तुम्ही देताना नोटबुक मध्ये द्या 2,400 मायनस. मी इथे लिहिलंय लेस म्हणजे मायनस, पण तुम्ही इथे लिहिताना व्यवस्थित लिहा. ठीक आहे. सो लेस 2,400. आउटरला आले 21,600. ओके. सेकंड, मशिनरीवर डेप्रिसिएशन 5% आहे. लेस depreciation bracket 5%. bracket complete. सो एक शून्य कट केल्यावर 10% येतात 8,000. त्याच्या निम्मे येतील 5% 4,000. सो आउटरला आले 72,000 76,000. Okay. Now
Just a minute. Now next is a reserve for bad and doubtful debts. A reserve for bad and doubtful debts was to be created at 5% on sundry debtors. Debtors were RDD. आता आरडीडीच्या बाबतीत एक लक्षात घ्या, आरडीडी आणि बॅड डेब्ट्स ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेले असतात ते ओल्ड बॅड डेब्ट्स और ओल्ड आरडीडी, ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेले असतात ते न्यू बॅड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी. सो आता तुमच्याकडे आहेत ते न्यू आरडीडी आहेत. एक इफेक्ट आहे डेटर्स मधून लेस आर डी डी in bracket 5%. Okay, so 5% on 70,400 is 3,520. So outer 66,880. You also check the amounts. तुम्ही पण amounts check करा. Then second effect RDD चा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला 2 RDD. So 2 RDD amount is 3,520. 3,520. Okay, fine. Then इथे आपले ऍडजस्टमेंट संपले. नाउ क्लोज युअर अकाउंट. आता आपल्या ऍडजस्टमेंट सगळ्या झालेल्या आहेत. आता आपण आपले अकाउंट क्लोज करूया. सो 3,04,000 प्लस 56,000 लेस रिटर्न्स आहेत. सॉरी 6,000 मायनस केल्यावर सॉरी बाय मिस्टेक अमाउंट इज 2,96,000 plus 56,000 plus 2,000. Here is a total 3,54,000. Okay. I bold it. Here amount is 3,54,000. तुम्ही डबल अंडरलाईन करा, कारण आपण क्लोज करताना काय करतो, डबल अंडरलाईन करतो त्या अमाउंट्सच्या खाली. सो मेक इट डबल अंडरलाईन. नाउ 3,44,000 minus 44,000 minus 1,82,000 minus 26,000. So differentiating amount is 96,000. That is your gross profit. To gross profit carried down. Okay. So gross profit ala 96,000. It will be brought down to next profit and loss account. Here I should write 31/12/2013. Profit is account. Profit and loss appropriation was also 31/12/2013. Okay. So it will be brought down to profit and loss account by gross profit brought down. Okay. By gross profit brought down. किती amount 96,000. It will be carried down 96,000. Okay, fine.
नेक्स्ट क्लोज द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करा. तो 96,200 ला क्लोज होईल. 96,200. $96,200 ला क्लोज होईल. फाईन. $96,200. So it is also bold. ते बोल्ड येत नाहीये का होत नाही आय डोंट नो. सो प्रॉफिट अँड लॉस क्लोज केला. बॅलन्सिंग फिगर आली टू नेट प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट carried down. Carried down. किती आलाय? क्लोज करा. 96,200 मायनस 10,930, 1,500, 1,400, 800, 1,000, 10,900, 1,400, then 1,500, 800, 1,200, 400, 2,000 and 3,520. Okay. So डेप्रिसिएशनचा एक इफेक्ट राहिलेला इथे. डेप्रिसिएशनचा इफेक्ट आपण घेतलेला नाही इथे, विसरलाय तो लिहून घ्या. टू डेप्रिसिएशन फर्स्ट आपण इकडे लिहिलाय. इथे आहे बघा फर्निचर आणि मशिनरी लेस डेप्रिसिएशन. मशिनरी 4,000 and furniture 2,400. So total is 6,400. सो बघा टोटल. आता यातून मायनस करा. सो नेट प्रॉफिट कॅरीड डाऊन आला 68,050. ओके, दिस इज युअर नेट प्रॉफिट. आता आपण फायनल अकाउंट मध्ये काय करतो? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करतो आणि ग्रॉस प्रॉफिट काढतो. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला आपण काय करतो? थोडं खाली घेते मी म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. तो ब्रॉट डाऊन करून घेतो आणि नेट प्रॉफिट काढतो. आता पार्टनरशिप फायनल अकाउंट मध्ये काय आहे? तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला नेट प्रॉफिट जो काढलाय तो आपल्याला ट्रान्सफर कुठे करावा लागतो? प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशनला. तो इथे मी ट्रान्सफर करते बाय नेट प्रॉफिट. किती आलाय तुमचा इकडे? 68,050. तो इकडे ब्रॉट डाऊन होईल. ब्रॉट डाऊन 68,050. फाईन. सो आता हा अकाउंट क्लोज होईल तुमचा 68,050 ला. 68,050 ला क्लोज होईल. क्लोज झाला. आता याच्यात जो काही प्रॉफिट मायनस करून येईल. आता 68,050 आउटरला येईल. हे 68,050 मायनस तुमचा 7,000. सो बॅलन्सिंग फिगर येईल तुमची नेट प्रॉफिट
to net profit transferred to बॅलन्स शीट. हा प्रॉफिट तुमचा बॅलन्स शीटला पार्टनर्सला ट्रान्सफर होत असतो. आता आपल्याला पार्टनर्सच्या रेशो मध्ये वाटायचं आहे. रेशो इक्वलच आहे ह्याच्यामध्ये अजित अँड सुजितचा. किती आहे प्रॉफिट? तर 68,050 मायनस 7,000 म्हणजे तुमचा प्रॉफिट आला, आधी मायनस करून घ्यायचा, 61,050 हा आला प्रॉफिट, डिवायडेड बाय 2, 2 भागाकार केला की तुमची अमाऊंट येते 30,525 and 30,525. आता आलेला नेट प्रॉफिट हा त्या पार्टनर्स मध्ये ऍड होईल. ऍड नेट प्रॉफिट, तो ऍड करायचा. 30,525 त्याची टोटल इकडे इनरलाच घ्या, 94,725. ओके. सो आता त्यातनं मायनस 2,000 करायचे म्हणजे किती येतील? 92,270, 92,725. Okay. Then again add net profit. Yes, correct. So profit is 30,525. So outer total inner column मध्येच तुमची टोटल 73,325 minus 1,000 outer ला येईल 72,325. Fine. Now याची टोटल येईल ह्या अकाउंट्सची. हे थोडं वर घेऊया, आपल्याला क्लोजिंगला बरं पडेल. ठीक आहे, इथे मी क्लोज करते अकाउंट. जसं आहे तसं घेते मी. ठीक आहे, इथे क्लोज करते खाली. क्लोज कितीला होणार आता तुमची बॅलन्स शीट? 2,32,180. एवढ्याला तुमची अमाऊंट ही बॅलन्स शीट टॅली होईल. सेम 2,32,180. बघा प्रॉब्लेम फर्स्ट अजित अँड सुजित. हा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याचा ट्राय करा. ह्याच्यावर काही शंका असतील तर विचारा. या प्रॉब्लेम साठी आपल्याला वर्किंग नोट काही नाहीये, त्याच्यात काही नाहीये, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम सॉल्व करा. ओके, थँक्यू.
Okay, Victoria.